आखो वाहिगुरु, गज के बोलो वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। मन हर हर लगा चाओ, मन हर हर लगा चाओ चाओ। गुरु रामदास पातशाह जिन्हां दे दिहाड़े नूं असीं समर्पित ये समागम कर रहे हैं। गुरबाणी अंदर सानू समझाउंदे हन, मन हर हर लगा चाओ। मेरे मन अंदर ना गुरु साहब कहिंदे तीबर तांग पैदा हो गई, तीबर परमात्मा नूं मिलदी उहदा नाम जपण दी। भागां वालियां रूहां जिन्हां दे अंदर ये तांग पैदा हुंदी आ। वैसे सारा संसार जे झाती मारांगे ना, जे निगाह मार के वेखांगे ते बहुत घाटियां वो रूहां जड़ियां परमात्मा दे नाम नूं आराधदियां। आवाज ठीक आ, मैं आप होली बोल रहा। जड़ियां परमात्मा दे नाम नूं आराधदियां बहुत विरलियां हैन, विरले ना ही घने फैल फकड़ संसार। वो बहुत घट रूहां जड़ियां परमात्मा नाल सुरत ला के परमात्मा की बंदगी करदियां। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मन हर हर लागा चाओ, गुर पूरे नाम दृढ़ाया। गुर पूरे नाम दृढ़ाया, दृढ़ाउणा हुंदा पक्का कर देना। जिन्हां नूं गुरु साहब किरपा करदे आ, उन्हां भागां वालियां रूहां दे अंदर नाम पक्का कर दिंदे आ। फिर वो कदी छड्डदियां नहीं। हर मिलिया हर प्रभ नाओ, हर मिलिया हर प्रभ नाओ। हरि परमात्मा मिल पिया, परमात्मा ते वाहिगुरु दे नाम विच वो आप ही मिलिया होया, कोई वखरा नहीं जी हैगा। परमात्मा दा नाम ते परमात्मा एक जे। जदों तुसी अपनी रसना तो कहिंदे जे ना, मुबारक रसना तो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, तुहाडी रसना तो वाहिगुरु बोलदा जे। है सारे संसार चों ही बोलदा, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। है सारे चो बोलण वाला उही आ। पर एक पक्ष दे विच जदों गुरु दा शब्द सिख बोलदा ना, गुरु दे शब्द नूं जदों आराधदा वा, ते परमात्मा नाल इहदा मिलाप हुंदा। ये परमात्मा नाल आत्मा जदों उहनूं याद करदी, उहदे विच टिकदा, ते इहदी सुरत उहदे नाल लगदी आ। उत्थे की हुंदा, इहदे दुख मुकदे आ। मन हर हर लागा चाओ, गुर पूरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रभ नाओ। एक बचन गुरु साहब होर करदे गुरबाणी च, आखो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सुण मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ए, मिल वेला है ए। आ जिहड़ा तुसीं मनुखा जन्म पा के बैठी जां मैं पाया, ये वेला है परमात्मा नूं मिलदा। जे थोड़ा जिहा ध्यान मार के वेखांगे ना, ते संसार दे विच होर कोई दूजी जून नहीं जिहड़ी परमात्मा नूं मिल सकदी आ। सुण मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ए, जब लग जोबन सास है, तब लग ए तन दे। जिन्नी देर तेरे अंदर सवासां दी थम्मी हैगी है ना, पहला आवाज़ वधिया सी, वैसे डबल हो गई आवाज़। एक बार फिर वेखो जी, तुसीं वेखियो। आखो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਜਬ ਲਗ ਜੂਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮਨਾ ਆਵਣੀ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਖੇ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮਨਾ, ਬਿਨਾ ਗੁਣਾ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ, ਗਠੜੀ ਔਗਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਲੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਔਗਣ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ, ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਰੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ, ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਤੇਤੇ ਗਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਤ ਨੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਕੋ ਚਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਕੋ ਚਲ ਜੀ, 5 ਅੱਖਰ ਲੈਣ ਚਲ ਜੀ, 7 ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜੂ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ। ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੀਤ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਲਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਗਿਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਠੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਸੀਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਸਭ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਭ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ? ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਬਸ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦੋਏ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ,
ਧੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣਾ ਸੌ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, 500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 500 ਰੁਪਈਆ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਹੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਜਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਲਾਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਨਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ? ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮਣਾ ਆਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਖੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗਠੜੀ, ਔਗਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ ਨਾਨਕ, ਔਗਣ ਜਿੱਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭੜ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਵਾ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਜਿਨ ਮਲਦਲ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗਰੜ ਮੰਤਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਗਈ, ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਬਚਨਗੇ? ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬਚਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਭੁਯੰਗਮ ਸਰਪ ਹੈ, ਜਗ ਘੇਰਿਆ ਬਿਖ ਮਾਏ। ਮਾਇਆ ਭੁਯੰਗਮ ਸਰਪ ਹੈ, ਜਗ ਘੇਰਿਆ ਬਿਖ ਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਸਾ ਨਾਗ ਆ। ਦੋ ਵਾਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਭੁਯੰਗਮ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਮਾਇਆ ਭੁਯੰਗਮ ਸਰਪ ਹੈ, ਜਗ ਘੇਰਿਆ ਬਿਖ ਮਾਏ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਗ ਨੇ, ਇਸ ਸੱਪ ਨੇ ਘੇਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੱਪ ਨੇ ਲਪੇਟਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹਦਾ? ਮਾਇਆ ਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ।
ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਝੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਫਿਰ 8-9 ਵਜੇ। ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਜਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਲਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਲਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੋਈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਟਾਈਮ, ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਆ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਤਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਟ ਆ ਗਿਆ, ਗੰਦ ਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਬੜ ਚੁੱਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਬੜ ਗਿਆ, ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸ਼ਿਆ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਬੀਜੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਖੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬੀਜ ਲੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੈਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਇਆ ਭੁਯੰਗਮ ਸਰਪ ਹੈ ਜਗ ਘੇਰਿਆ, ਬਿਖ ਮਾਏ ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਰੁੜ ਮੰਤਰ ਮੁਖ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਗਰੁੜ ਮੰਤਰ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਚਿਹਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਹੱਟ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੱਟੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਚੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦਣ ਕਿਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ? ਵੈਸੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਜੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਾ ਨਰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਭਾਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਨੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹਾਂ। 2 ਕਾਰਡ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ,
उदन ये कार्ड बड़े वधिया सुनहरे हैं, अजकल धागे धुगे लपेट के बनाउंदे आ भी ये कार्ड वंडे गए आ। एक तू उदों साहे वज्जा सा जदों किसे ਸਿੰਘਣੀ नाल जां किते तेरा आनंद कारज किया गया सी गुरु चरनां च, ते एक बाबे फरीद ने कहा भी तू उदों साहे वज्जा सा, याद रखी जिदण तू संसार विच जन्म लैके आ गया सी। पहला सलोक किते पढ़ के वेखो गुरबाणी दे विचों बाबे फरीद दा कहंदे जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखाए। जिदण प्यारिया तेरा जन्म होया सी उसे दिन ही तेरी मौत दा फरमान लिख दिता गया सी। मरण लिखाए मंडल में आए, सारे बोलो मरण लिखाए मंडल में आए। पहला तेरा मरण लिखिया गया सी तां तैनूं संसार विच भेजिया गया ते कह दिता जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखाए। जिदण तैनूं संसार च भेजिया परमात्मा ने नाल मरण लिख दिता, तैनूं नहीं पता लगा। जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखाए, मलक जे कन्नी सुनी दा मूंह दिखाले आए। एक इहदी गल कर दित्ती, कहंदे याद रखी जिन्नू किते तू सुनिया होएगा भी संसार नूं जम लैण वास्ते आउंदे आ, असीं मंनदे नहीं छेती। अज संसार उत्थे खलो गया, सच जाने गुरु की गल मनन नूं भी तैयार नहीं। इहने उत्थे सोच गया कहंदे आ जग मिठा अगे किने डिठा। ये साडियां कहावतां गुरबाणी नहीं हैगी। आ जग मिठा अगे किने डिठा, कहंदा अगे किने वेखिया जी, इत्थे मौज करो। ते मैनूं एक जणा भी हत्थ खड़ा करके दसो इन्ने शरीर आपां बैठे मौज मानण आए जे, ते माणदे ते सारे मौजां जे। किन्ने चस्के लग गए सानू जुबान नूं। आ रेड़ियां एवें थोड़ा खोल लियां लोकां ने, इन्नियां रेड़ियां लगियां आ बर्गरां दियां चाटां दियां दूजियां तीजियां, ये कौन खांदा? आपां ही खाने ले लैके, तां ही इन्नियां रेड़ियां लग गईयां। खाई जाओ, इन्हें साडा नुकसान कर देना। जैसा अन्न तैसा मन, जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखाए, मलक जे कन्नी सुनी दा मूंह दिखाले आए। जे किते तू कन्ना नाल सुनिया होएगा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चों भी तैनूं जम लैण आउणगे संसार नूं, इस संसार नूं जम खिच के खड़ेगा। ते जे किते कहंदे कन्ना नाल सुने ते एक दिन याद रखी उन्हां ने तैनूं मूंह विखाल देना ही आण के। वो समा आउणा जम आउणगे लैण वास्ते। ये सृष्टि का नियम आ, इथों कोई कल्ला नहीं तुरदा, कोई जाण नूं तैयार नहीं हैगा। ते सच जाणिओ मैं एक बार कई थावां ते कही भी जाना भी जाण नूं इन्हें तैयार की होना, इन्हें इत्थे ही मर के ते इत्थे जम्मणा। सजा हो गई सानूं जम्मण ते मरण दी। मैनूं ते अपने आप नूं भी लगदा, मैं तुहानूं नहीं कह रहा कल्लिआं नूं, मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठा ते मैनूं अपने आप नूं भी मैं सुन रहा, कथा कर रहा वां ते नाल सुन भी रहा भी इत्थों की बोल रहा। बंदिआ तूं अमल करदा, सजा तैनूं भी होई आ। किते ये सजा मुक जे, ये सजा मुक जे। किहड़ी सजा होई मैं दसी आ? जिहड़ा कथा सुनेगा बोलेगा, जिहड़ा नहीं सुनेगा तो उन्हें नहीं बोलना, उन्हें तो इधर उधर वेखी जाना कौन आया। ये तो साडे अपने भैण भरा सिख ही आ रहे आ। गुरु साहब कृपा कर सारी संगत लै आउण, आखो वाहिगुरू। मैं किनू क्या सजा होई आ? किहड़ी सजा होई आ? जम्मण ते मरण दी। जिन्हों कहा गुरबाणी में जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए बहुत सजाए, पिया देश लम्मे। सब नूं सजा हो गई, जम्मी जांदा ते मरी जांदा। मरी जाओ जम्मी जाओ, की परमात्मा नूं इहदे नाल कोई फर्क आ? साडे वर्गे पूरा दे पूर डुब रहे आ, ट्रांसफर किए जा रहे आ। इधरों कढ़दा ते 84 लाख जूना च पाउंदा ते भागां वाली रूह दे उत्ते टुटदा ते उहनूं मनुखा जन्म बख्शदा। इनू एवें ना समझ लो भी आ मनुखा जन्म सानू एवें मिलिया ते गवाई असी एवें ही जाने आ। जिन्हों हुणे आपां पढ़ के हटे आ, रात गवाई रैण गवाई, रात आपां ते सौ के कढ़ ली, रैण गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले। परमात्मा का नाम नहीं असी जाणिया ते पर सब कुछ असी दुख सहले। मन हर हर लागा चाओ, गुर पूरे नाम दृढ़ाया, हर मिलिया हर प्रभ नाओ। जब लग जोबन सास है तब लग नाम ध्याए। गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहते हैं जिन्नी देर तक तेरा आखिरी सवास आ। बच्चे फड़ लो, आखो वाहिगुरू। जिन्नी देर तक, किन्नी क देर सिमरिए? कहते जब लग जोबन सास है तब लग नाम ध्याए। जिन्नी देर तक तेरा शरीर आ जिंदे आ
ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹੀ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਸਿਮਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੱਲ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੱਲ ਸੀ, ਹਰ ਅੰਤੇ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੱਲ ਸੀ, ਹਰ ਅੰਤੇ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਥੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ, ਜਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ। ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਪੇ ਨਹੀਂ। ਜਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੋਸਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ। ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ, ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੋਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਜਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਜਹ ਪੈਂਡੇ ਮਾਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਜਹ ਪੈਂਡੇ ਮਾਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ। ਕੋਪ ਘਾਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਹਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲ ਹੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੰਗਲ ਆ। ਮਾਂ ਭਿਆਨ ਉਧਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ। ਵੇਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਕਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਹਲੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੀ? ਆ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੇ ਸਮਾਂ? ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਨਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗੇ ਪਾਟੀ ਤਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਆ, ਮੌਤ ਆ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲੱਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਤਬ ਲੱਗ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੱਲ ਸੀ, ਹਰ ਅੰਤੇ ਲੈ ਛੁਡਾਏ। ਹੋਂ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ, ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵੁੱਠਾ ਆਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵੁੱਠਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾ। ਹੋਂ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ, ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵੁੱਠਾ ਆਏ। ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਅੰਤ ਗਏ ਪਛਤਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪਛਤਾਵਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ?
ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਪੇਟ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਐਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ ਵਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ? ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈਂਦਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਕਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਟਕ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਕੌਣ? ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜੀ ਧੱਜੀ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛੱਲ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛੱਲ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜਕਾ ਜਲ। ਖੜਕਾਇਆ ਬੂਹਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕੈਂਚੀ ਜੀ ਰੱਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰੀਆਂ ਦੁਰੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਂਚੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਸੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਇੱਕ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ। ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਰੇ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ ਮੁੱਠ ਮੁਸ ਲਾਵੇ ਹਾਟ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ। ਚੋਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦ ਖਿਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਜੇ ਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜੇ ਮੁੰਦ ਲਏ, ਆ 9 ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਸ ਰਾਹ ਦਿਓ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰਾ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਆਹ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਨ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦਰਵਾਜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਰੁੱਖੇ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ? 2 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ? ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
क्यों? तेनों लुट रही, तेनों पता ही नहीं। हुण गुरुद्वारे आपां निकलना ना, बाहर बड़े जने 5 दुंदर महा हथियारे खलोते हुए आ। वो कौन है जी? काम। छोटा ना समझिओ उन्होंने। 1 सकिंट लाउंदा नाम वालियां नूं ते उड के पैंदे आ, दूजे नूं ते मारिया संसार च। यार थोड़ा पीना उन्होंने, अमृत लुटदे आ, अमृत लुटे। इस देही अंतर 5 चोर वसे, काम क्रोध लोभ मोह हंकारा। अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। कोई यदि फरियाद सुनने वाला नहीं हैगा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੋਤਾ 5 ਜਾਣੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ। ਮੁੱਸ ਮੁੱਸ ਲਾਵੇ ਹਾਟ, ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾ ਮੂਸੇ, ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾ ਮੂਸੇ ਜਿਨ ਕੀਨੇ 12 ਬਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾ ਮੂਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਜੇ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਜਿਨ ਕੀਨੇ 12 ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ 12 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਦੀ ਆ, ਮਾਰਦੀ ਆ, ਲਤਾੜਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨੇਮ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲੀ ਜੇ, ਕਦੀ ਰਸ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੇ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਰਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ। ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਗਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਪੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਚੋ। ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਲਿਖੋ, ਵੇਖੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਿਤੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਜੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਰਮਾਲ ਵੱਜੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੇਰੀ। ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਲਾਲ ਹੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲਾਲ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਏ ਆ। ਹੁਣੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਂ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੜ ਗਈ ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਨਾਮ ਆਪ ਜਪੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਰਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਸ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਆਏ ਜੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਦੂਰ ਵਸ ਗਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੜੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ, ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਰੁੜ ਮੰਤਰ, ਗੁਰ ਗਰੁੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਾਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਾਇਆ ਭੁਯੰਗਮ ਸਰਪ ਹੈ, ਜਗ ਘੇਰਿਆ ਬਿਖ ਮਾਏ। ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਰੁੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਛੋਟੀ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਏ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਭੂਤਕਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੌਤ, ਸਮਾਂ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਕਾਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਨਾ ਫੂਕਾਂਗੇ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਬੋ ਮਾਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ? ਬੋਲੋ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੋ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ? ਮਾਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੋ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬੋ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਭੌਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਰੀਜ਼ਰ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। 4 ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਲੋਰ ਵਾਲਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਈ, ਅੱਗ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ? ਹਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਰੋਲੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਪਏ ਆ।
ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ, ਚੰਦੋਏ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪ ਤਾਪ ਲੱਥ ਗਿਆ, 3 ਤਾਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੜੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 3 ਤਾਪ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਦੀਆਂ, ਵਿਆਦੀਆਂ ਤੇ ਉਪਾਦੀਆਂ। 3 ਤਾਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੜੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, 3 ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, 3 ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੀਲਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦਿਆਂ 'ਚ। ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਭਈ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਾਰੇ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। 240 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਮੋਤੀ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁੜ ਗਏ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 8-9 ਵਜੇ। ਬੈੱਡ ਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਪੀਕ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਬੈੱਡ ਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, 8 ਵਜੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਟੀ ਭਾਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਪੀਕ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਵੇ ਨਾ ਕੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਲਣ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਲਣ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 20 ਨੂੰ, 50 ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਈ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਣ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੇ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲਓ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੇ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪਾਈਏ ਰੁੱਤ ਇਹ ਸੁਹਾਵੀ। ਜੇ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਵੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਵਾਲਣ ਹਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਜੇ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਗੜ ਕੇ ਨਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, 5 ਚੂਲੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ, 5 ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ, 5 ਸੀਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੀਵਨ ਉਦਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਪਰ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਮੋਗੀਆਂ ਸੱਚ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ 10 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਕੀੜੇ ਵੇਖੇ ਜੇ ਨਾ, ਕੀੜੇ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੀੜਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ, ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਕਿਰਮ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ। ਜੋਤ ਉਹੀ ਆ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਕੀ ਕਰ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਬੋਲ ਲਓ। ਕੀ ਕਰ? ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਰਹਿਮਤ ਧਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਮੈਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਆ ਜੇ। ਜੈ ਪੈਂਡੇ ਮਾਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੋ। ਜੈ ਪੈਂਡੇ ਮਾਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਪ ਘਾਣ ਹਨੇਰਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ, ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸੀ ਜਾਨੂ। ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ? ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਿੰਘਣੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੈਠੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਉਹ ਵੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਕਹਿ ਬਟਕੇ, ਤਬੇ ਕਾਹੇ ਰੋਇਆ, ਜੀਵਨੇ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ ਜਮ ਨਿਹਾਰੇ ਸਾਸਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਮ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ ਮੈਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ, ਜਮ ਸਾਹ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਭਜੋ, ਔਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਔਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ, ਬਾਣੀ ਆ, ਨਾਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀ। ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ ਹੋਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਲ ਵਿਕਾਲ ਪਰਿਓ ਜੋ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰਿਓ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚੂਹਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਚੂਹਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ।
ਚੂਹਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇ ਨੇ ਚੂਹੀਆਂ, ਚੂਹੇ? ਚੂਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਈਆਂ, ਚੂਹੇ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਤੇ ਕਾਲ ਕੀ ਆ? ਬਿੱਲਾ। ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਪਰਿਓ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰਿਓ ਮੀਤ, ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੁਹੇ ਗਰਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗਰਸੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਸਮਝ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜ ਲੈ, ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ। ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ, ਉੱਠ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਸਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਸੰਗਤੇ। ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਣ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਕੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ? ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਹੀ ਗਵਾਇਆ, ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜੇ? ਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਟਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਟਕਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਟਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ 1 ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਣ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਆ ਤੈਂ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ, ਚੱਲ ਦਰਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਆਇਆ। ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਗਾਮ ਕਿਛ ਬਾਕੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਰਗਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਉ ਨਬੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਗਰਾਈ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਿਲਰੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਮੰਗਣ ਡਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਗਾਮ ਕਿਛ ਬਾਕੀ, ਲੇਹੂ ਨਬੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਗਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਾਂਗਾ। ਲਹੂ ਨਬੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਬਸ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਗਾ, ਈਤ ਊਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁਹੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਫੜ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੂਜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ 5100 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ 5100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਈਤ ਊਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਅਮੋਲੇ, ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆ, ਜਾਗਤ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਤੂੰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ 8 ਵਜੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਜਾਲਾ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਉੱਤੇ ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਲਾ ਭੈਣਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟਿੱਡੀ ਜੀ ਲਮਕਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਵੇਖੀ ਜੇ ਕਦੀ? ਕਿਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ।
ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬੁਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਟਿੱਡੀ ਜੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਟਿੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਾਣੇ ਬੁਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਤਣੇ ਆ। ਤਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਬਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਲ ਧਨ ਜੋਰਿਆ ਪਿਆ ਪਰਾਇਆ। ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਮਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਭੁੱਲੇ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰੂਲੇ। ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਣੇ, ਖਾਕ ਆ। ਕਬੀਰ ਧੂੜ ਸਕੇਲ ਕੇ ਪੁੜੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੜੀ ਬੰਨਦੀ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਧੂੜ ਸਕੇਲ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੁੜੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਵੇਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਇਹਦੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਉਸੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਫਸੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਮੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੰਗਲ ਜਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੌਣਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਸ ਬਚੇ ਆ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਦਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਖੋਜਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਖੋਜਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਖੋਜਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ। ਲੱਦਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਜਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਆ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਗ 'ਚ ਚੰਗੇ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖਾਤਰ।
ਜਦੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਖਾਤਰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਗਵਾਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾ ਉਤਰ ਸਪਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਤਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।